नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानकु आपण मानकर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ओडिया को स्वागत। आज आम पढ़ा जाऊे नवम श्रेणी साहित्य ग्रामर बही शब्द गठन विषयटी को डिटेल्सली पढ़ा प्रथम शेष पर्यटन देखो आपण निश्चित रूप ए बहुत गुड़े कथा शिखा पाइबे। तो यह खाली आमर श्रेणी पाठ्य पुस्तक विशिष्ट भावे ना यह आमर जो समस्त जहाँ भी आम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सब शब्द गठन आमर सर्वनाम विशेष ये सब विषय आसुच्छी आम सबुड़ा डिटेल्सली कवर करवा। तो आपण मैंने प्रथम शेष पर्यंत बनिकी रुहतु। तो चलते आम समय विलम्ब नक आरंभ करदे आज विषयटी को। जदि आप लक्ष्य करेंगे एठारे बहुत गुड़े शब्द लिखा जाए जपरिक प्रथम लिखा जाए ट अणठ रहड़ अ क ख घर नगर सरबत अनवरत। तो एठारे ये जो शब्द गुड़िक लिखा जाए तो आपण मैंने देखुवे प्रथम द्वितीय और तृतीय जो शब्द गुड़िक लिखा जाए प्रथम लिखा जाए कंट अणठ रहड़ ये शब्द गुड़िकर कौन से आक्षरिक अर्थ आपण मैंने पाइपुंट कि पाइपुना ना किंतु टिके जदि शब्द गुड़िकर शब्द रे थिबा वर्ण गुड़िकर क्रम को टिके परिवर्तन कर दियंतु तो देखिए निश्चित रूपे आपण माने एई शब्द गुड़िकर गोटे गोटे अर्थ पाइबे। तो आम ये जिनसटी कहबार अर्थ यह हूँ जे खाली शब्द रे अक्षर बा वर्ण गुड़िक लिखा जाइए सेटा शब्द पदवाच्य हेब ना से वर्ण गुड़िक मिलित हो आम मनर कौन गोटे आक्षरिक अर्थ को परिप्रकाश करुच्ची बाहर ताहले आम ताकू ही कहीपर सेटा हूँ गोटे शब्द पदवाच्य। जमी बर्तमान आम कह ट लिखाई जब आम तार वर्ण टिके परिवर्तन करदे अट हो अट कौन ना अट हूँ गोटे जान अणठ आम कहूँ कौन जब बर्तमान गोटे चेंज करदे ठण हो रहड़ अच्छी ये केतटा वर्ण अच्छी ना तीनोटी वर्ण अच्छी जब आम यार क्रम को टिके परिवर्तन करवा जब आम टिके सजाड़ी लिखिदे तो कौन हो यहाँ ना हरड़ हो हरड़ कौन ना हरड़ हूँ गोटे डाली जातीय पदार्थ। तो से भाव में आप लक्ष्य करूँ जो आम 4 5 6 ये 4 5 6 आप लक्ष्य करूँ जे गोटे लेखा वर्ण अच्छी किंतु ये गोटे लेखा वर्ण थे वर्ण गुड़िकर आक्षरिक अर्थ रही अच्छी। अ कहले आम कौन बुझा देखो लिखा जाए अ कहले आम बुझा विष्णु को। क कहले आम कौन बुझा कर अर्थ हूँ मस्तक बा जल। खर अर्थ हो जाए कौन ना खर अर्थ हूँ आकाश। बुझीपारे निश्चित रूप गोटे लेखाए वर्ण किंतु एगुड़िकर गोटे गोटे निर्दिष्ट बा आक्षरिक अर्थ रही अच्छे। से भाई भाव घर नगर सरबत अनवरत यही सब जिनसा कहवा द्वारा भाई शब्द गुड़िक आम उच्चारण करने द्वारा एगुड़िकर गोटे गोटे आक्षरिक अर्थ रही अच्छे और आम ये अर्थ गुड़िक परिप्रकाश द्वारा आम कि बुझीपारे। एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौन सी अर्थ प्रकाश करुले ताक आम कह शब्द बोली कहवा। या आपंकर खातार नोट डाउन करनियंतु परवर्ती स्टेप को जीवा। वर्तमान आम देखा शब्दर प्रकार भेद। गोटे भाषार शब्द भंडार को लक्ष्य कले जना जाए जे से अनेक बहुकाल धरी अपरिवर्तित थिबा बेले केतेक शब्द कालक्रमे परिवर्तन घटी नुआ रूप होइछि। केतेक शब्द लोकमुखरू नूतन भाव सृष्टि होइतला बेले केतेक अन्य भाषार आसी ए भाषा सहित मिसी जाइछन्ति। एही धारार प्रचलन हेतु गोटे भाषा मध्य बहुत गुड़े विविधता परिलक्षित होता है। आम ओडिया भाषा मध्य एथुरु बाद जाए ना। तो देखंतु एही धारा को आखि आगे रखी आमर भाषा भंडार को केते भाग विभक्त करा जाइछि ना 4 भाग रे कौन कौन से भाषा भंडार रही अछि। प्रथम आप लक्ष्य करेंगे एठारे अच्छी तत्सम तद्भव देशज और वैदेशिक। तो यार कहबार अर्थ हूँ पे आम जो भी भाषा आम जमी भाषा हूँ ओडिया भाषा ओडिया भाषा खाली कौन ओडिया भाषा मौजूद अच्छी ना ये किसी भाषा रही अच्छी बही भाषा रही अच्छी जोटा को आम आपणे नहीं आपणे नहीं आम आम निज भाषा कर नहीं आम व्यवहार में उपयोग करोचे। बर्तमान आम आलोचना करवा तत्सम शब्द विषय। तत्सम शब्द कहले आप कौन बुझुंती जमीक तत्सम जब आम सन्धि विच्छेद बर्तमान करवा तो तत्युक्त सम बुझे तो तत्सम शब्द यार अर्थ हूँ कौन ना ताहा सहित समान क्या सहित समान ना संस्कृत भाषा सहित समान। तो संस्कृत भाषार एपरी केतक शब्द रही जोड़ा कि अपरिवर्तित होई अविकल भाव में ओडिया भाषा प्रचलित हो आसुच्छे एगुड़िक आम कह तत्सम शब्द। आम भारत
आर्य मुनि ऋषि मानकर रही एक देश बहु कालरू ये आर्य माने आम भारत में बसति स्थापन करी आम भारत को एक पुण्य क्षेत्र रूपे परिगणित करछन्ति एवं यही आर्य मुनि ऋषि मानकर भाषा हेउछि संस्कृत भाषा। तेणु यही संस्कृत भाषार प्रभाव ए देशर विभिन्न भाषा उपर रही आसी से धारारू आम ओडिया भाषा मध्य बाद जाए ना। उदाहरण स्वरूप जदि आम लक्ष्य करिबा आम जो शब्द गुड़िक रही नदी आकाश अंक आचार्य संसार पर्वत इत्यादि तो ये भाव में बहुत गुड़िए एपरी शब्द रही अच्छे जो गुड़िक कि आमर संस्कृतर गोटे गोटे शब्द किंतु एगुड़ी आम कौन करुचे ना अविकल रूपे आम ओडिया भाषा व्यवहृत कर आसुचे। तो ये आमर तत्सम शब्द विषय में बर्तमान आम आलोचना करवा तद्भव। तद्भव मान कौन तहिरु उद्भव माने तहिरु जात कौथु जात ना संस्कृत भाषारू जात होता शब्द गुड़ी कहवा आम तद्भव शब्द। यार अर्थ भी या संस्कृत एपरी किसी शब्द रही अच्छी जो शब्द गुड़ा को आम सीधा सड़क व्यवहार करथाउ किंतु सेगुड़ी को आम किछिटा मॉडिफाई करी किछिटा परिवर्तन करके सेगुड़ी को आम व्यवहार करथाउ। तो ये किसी उदाहरण अच्छी उदाहरण को लक्ष्य कले आप निश्चित रूप बुझीपारे जे कौन से शब्द गुड़िक देख नदी आम नदी तो कहूचे किंतु आम परिवर्तन करके नई कहूचे ना कहूने। कूप कूप हूँ कौन संस्कृत शब्द किंतु आम कौन कहूचे कूଅ बोली कहूचे। हस्ती हाथी घृत घी तो ये भाव में आउ जो रही गाभी गाई गर्धव गध घोटक घोड़ा भूमि भूई तो आम बामपट रे जो शब्द गुड़ा लक्ष्य करुचे सब होते गोटे गोटे संस्कृत शब्द और तार डाण पार्श्व जो शब्द गुड़िक रही संस्कृतर सामान्य परिवर्तन हो व्यवहृत होता गोटे गोटे शब्द एगुड़ी को आम कह तद्भव शब्द बोली। नेक्स्ट स्टेप को जीवा देशज। देखो देशज शब्द कहले आम कौन बुझा आम ओडिशा रे प्रचलित देशज शब्द त्रिविध स्तर रही। ओडिशा रे आम जो देशज शब्द व्यवहार करुचे यार तीनटा मात्र स्तर रही। कौन रही देखो प्रथम रही आमर आदिवासी भाषा प्रथम रही आमर आदिवासी भाषा द्राविड़ भाषा तापरे पूर्ण मात्रा रे ओडिशार जनसाधारण मुखर उद्भव भाषा। तो यदि आम द्राविड़ भाषा विषय टी आलोचना करवा तो कौन कौन रही शब्द जैसे कहे ओढ़ा आरिसा एंडुरी अगाड़ी यहाँ हूँ सब गोटे गोटे कौन आम द्राविड़ शब्द। आदिवासी भाषा विषय यदि आलोचना करिया तो प्रथम कौन रही देखो अटेई अरमा आंठू ये सब होती गोटे गोटे आम कौन ना आमर आदिवासी शब्द। आउ ओडिशार जनसाधारण मुखर सृष्ट किसी शब्द रही अच्छी जोड़ा हूँ कौन आम जो कहे ढिंकी छांचुणी अखाड़ुआ जलंता ठेकरा झुमुका हाकुटी आउट अनेक गुड़ी शब्द रही अच्छी तो सब गुड़ा तो मेनसन करनी। तो ये शब्द गुड़िक हूँ कौन ना गोटे गोटे ओडिशार जनसाधारण मुखर सृष्ट शब्द अटे बुझीपारे। परवर्ती आम रही अच्छी वैदेशिक शब्द। देखु वैदेशिक शब्द जदि आम कहवा माने वाणिज्य हेतु हो आमर शासन सूत्र रे हो केतक बाहर देशर प्रभाव आम देश उपर पड़ता से समय से प्रभाव में भाषा मध्य बहुत भाव में प्रभावित हो तेणु केतक विदेशी शब्द आम भाषा भितर आसी मिसीगले वाणिज्य करने जाऊे तो सेठाकर किसी शब्द आम भाषा आसी मिसी जाए मिसी जाऊँ तो निश्चित रूप आप निजक भी रिलेट करेंगे तुम्हें जो तुम घर हूँ खोर्धार तुम्हें गल कौटी गंजाम गल गंजाम तुम किए गोटे कुणिया रही तुम घरे 5 दिन बा 10 दिन रही आस तो खोर्धा भाषा और गंजाम भाषा निश्चित रूपे डिफर कर लांगुएज टी तो तुम्हें जो से रही बहुत गुड़े भाषा बहुत गुड़े शब्द तुम शिखिक आसो से शब्द गुड़ा आसिक तुम चेष्टा कर केमी तुम निज स्थान में आसी से गुड़ी प्रयोग करने प्रयोग कले देखो तुमको तुम्हें यूनिक लगे गोटे जिनसटा तो ये हुए। तो ठीक से भाव में जो आम सब वाणिज्यिक मैंने जाते बाहर को कि आम बाहर देश जो सब लोक मैंने आसिक आम देश वाणिज्य व शासन स्थापन कले से बहुत गुड़े भाषा आम भाषा मध्य खाली ओडिया भाषा बोली नुह भारत जेकोसी भाषा रही सब भाषा से भाषा संश्लिष्ट हो गला। तो यह कहले आम वैदेशिक भाषा। यदि आम लक्ष्य करवा आमर प्रथम रोचे कौन पर्तुगीज भाषा। पर्तुगीज भाषा आम कौन आसी जोटा कि आम ओडिया भाषा व्यवहृत करुचे गिर्जा आम कौचे पाद्री कौचे जाबनी कहला कौन
ଅକଲ ଅଦାଲତ ଆଇନା ଇସ୍ତଫା ଓକିଲ ନଗର ନଗଦ ଆମେ କହୁଛେ ତହସିଲଦାର ମୁଦାଲା ମୁନିବ। ପାର୍ସିକ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗୁର ଅବକାରୀ ଖଜଣା କରଜ ଚଷମା ସୁପାରିଶ ହୁସିଆର। ତୁର୍କୀ ହେଲା କ'ଣ କଇଁଚି କୁଲି ଗାଲିଚା ବନ୍ଧୁକ ବାରୁଦ ତୋପ ଚପାତି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଂରାଜୀ ହେଲା କ'ଣ ଟିକେଟ ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ ଜଜ୍ ପେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଲେଜ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ରହିବ ଯେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ସବୁ ଭାଷା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଅଛେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶବ୍ଦର ରୂପ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଅଟେ। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲ ବାଇଚାନ୍ସ, ତେବେ ତା'ର ଅଙ୍ଗହାନି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗହାନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଟାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଖାତାରେ। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଗଛ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଗଛରୁ ଯଦି ଆମେ ଗଟା କାଟିଦେବା ଛ ରହିଲା। ଛର କୌଣସି ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ରହିଅଛି କି? ବହିରୁ ବ କାଟିଦେଲେ ହି, ଆରେ କ'ଣ ହିର କୌଣସି ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଅଛି ନା? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା'ର କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କାଟିଦେଲେ ତା'ର ଅଙ୍ଗହାନି ଘଟୁଛି ବା ତା'ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସେହି ଶବ୍ଦଟିକୁ କହିବା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ ଆଉ ଏକ ରୂପ ସଂଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଘର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୂଳ ଶବ୍ଦ। ଏଇ ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କ'ଣ ବସେଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବସିଛି ପରପ୍ରତ୍ୟୟ ଉଆ ବସିଛି, ଘର ଯୁକ୍ତ ଉଆ କ'ଣ ହେଲା? ଘରୁଆ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତଳ ଯୁକ୍ତ ଉଆ ତଳୁଆ, ଆଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ତାପ ପ୍ରତାପ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବସିଛି ପ୍ର, ତ ଏଟା କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରତାପ। ଯେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସଦାବେଳେ ଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। କ୍ରିୟା ଖାଇବା, ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଏହାର ମୂଳ ରୂପ ହେବ କ'ଣ? ଖାଇ। ଶୋଇବା ଶୋଇ। ତ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ମୂଳ ରୂପ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଧାତୁ। ତାପରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ତଥା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଧାତୁ, ତ ସେ ଧାତୁ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିବା। ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଧାତୁ ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନୀୟ କରଣୀୟ, ଦୃଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୀୟ ଦର୍ଶନୀୟ। କ୍ରୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଧାତୁ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଯୋଗ ହୋଇ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କରଣୀୟ ହୋଇଅଛି। ଦୃଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୀୟ ଦର୍ଶନୀୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆମର ଉଡ଼୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଉଡ଼ନ୍ତା, କାଠ ଯୁକ୍ତ ଏଇ କାଠି, କୁଲା ଯୁକ୍ତ ଏଇ କୁଲେଇ। ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବବୋଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏହି ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଠନ ରୀତିର ଧାରାରେ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ବିଭକ୍ତି। ଏଠିକି ପିଲାମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏଟା ଖାତାରେ। ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ବିଭକ୍ତି ସନ୍ଧି ସମାସ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଉପସର୍ଗ ସ୍ୱରନ୍ତ ଯଂ ତରଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରଣ ତବିଧି। ଶବ୍ଦ ଗଠନ ରୀତିର ଧାରାରେ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଦରେ ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଅଛି। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ
ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ବାଘ। ବାଘ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଏ ବାଘ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଲିଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଏଥିରେ ତ ଆମେ ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଲଗାଇ ଦେଉଛେ, ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ବାଘୁଣୀ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ। ଯେମିତି ବାଘ, ବାଘ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଆମର ଉଣି, ବାଘ ଯୁକ୍ତ ଉଣି କ'ଣ ହେଇଗଲା ବାଘୁଣୀ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଦେଇଛି ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ କେମିତି ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ଦେଖ କୋକିଳ। କୋକିଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲୋଗ କଲେ, ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟଟେ ଯୋଗ କଲେ ତ ସେ ସମୟ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା କୋକିଳା। ସେମିତି ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ କିଶୋର। କିଶୋରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଦୀର୍ଘଇକାର ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଯେଉଁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା କିଶୋରୀ। ମାନବ ମାନବୀ, ନର ନାରୀ, ନାଗର ନାଗରୀ। ଆନି ଆଉ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ କେମିତି ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମାନେ ପୁଲିଙ୍ଗଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଶିବ ଶିବାନୀ ହେଲା। ଶିବରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆନି। ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ପାଇଁ ରଖିବେ, ନଚେତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଖାତାରେ ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି, ବଗ ବଗୁଲି, ରାଜା ରାଣୀ, ପିତା ମାତା, ଜନକ ଜନନୀ, ବର କନ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କବି। କବିକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ପଡ଼େ ବି। ଆମର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼େ, କବିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ମାଦିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। ତ କବିର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ନାରୀ କବି। ତ କେତେକ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ସ୍ଥଳରେ ଲିଙ୍ଗଭେଦ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡିରା ଆଉ ମାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡିରା ଆଉ ମାଇ ବିଶେଷଣ ପଦ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କହିବା ପୁଲିଙ୍ଗରେ କହିଲା କ'ଣ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ମାଇ ଛେଳି। ସେପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଭାଲୁ, କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ମୂଷା, ବାଛୁରୀ। ଅଣ୍ଡିରା ଭାଲୁ ମାଇ ଭାଲୁ, ଆଉ ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁର ମାଇ କୁକୁର। ତ ଏସବୁ ଏମିତି କହୁଛି। ଆଉ ଜାଣିବା କଥା ଯେ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂଚକ ପଦ ଯୋଗ କରି ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଫୁଲ କହୁଛେ, ଫୁଲଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ମାଇ ଫୁଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଲା 1.6 ବଚନ, ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବଚନ। ବଚନ ଚିହ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ସର୍ବନାମ ପଦରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ସର୍ବନାମ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ସର୍ବନାମ ପଦ ବଦଳରେ ଆମେ ଏହି ବଚନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ଏକ ବଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ, ତୁ, ସେ, ଗଛ, ନଈ, ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବହୁ ବଚନ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେମାନେ, ନଈ ଗୁଡ଼ିକ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଏରା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ବହୁ ବଚନ। କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହଁ ତା ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ତଳେ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁଟା ଟି, ଟା, ଟେ, ଟିଏ, ଟାଏ, ଖଣ୍ଡେ, ଖଣ୍ଡିଏ, ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିକ ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ପିଲାଟିଏ, ପିଲାଟି। ସେମିତି ଦେଇଛି ଆମର ବହୁ ବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ, ଗୁଡ଼ାଏ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡ଼ିକ, ପଂକ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ, ଯୂଥ, ଯାକ, ତକ, ଗଣ, ସବୁ, ଦଳ, ପଲ, ସମୂହ, ବୃନ୍ଦ, ମାଳ, ରାଜି, ଚୟ, ପୁଞ୍ଜ। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାଏ, ପିଲାମାନେ, ପୁସ୍ତକ, ଚୟ, ଏହା ଆମର ଏକରୁ ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବହୁ ବଚନ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। ଆମେ ଯେଉଁ ପଦର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେବେଳେ ବହୁବଚନ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ତ କହିଥିବ ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭ୍ରମକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ପଢ଼ିଥିବ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବ ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ତୁମକୁ ସେଠି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅନେକ ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେବ, ଅନେକ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲୁରାଲ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ବା ବହୁବଚନକୁ ବୁଝାଉଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁବଚନକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଏମିତି ଅନେକ ପିଲା ବା ପିଲାମାନେ, ଯାହାହେଲେ ଗୋଟିଏ ତୁମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ
ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ବହୁବଚନର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ସବୁ ଯାକ ଘର, ସବୁ ତକ ଫୁଲ, ଏଠାରେ ସବୁ ଯାକ ତକ ଏରା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାଧୁତା, ଦୁଷ୍ଟାମୀ ପ୍ରଭୃତି ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗମନ, ଶୟନ ପ୍ରଭୃତି ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବହୁବଚନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସାଧୁତା ହେଲା, ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଏରା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗମନ, ଶୟନ ଏରା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଗମନ କରିବା, ଶୟନ କରିବା ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇସବୁଥିରେ ଆମର ବହୁବଚନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ବେଳେବେଳେ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପିଲା ଖେଳୁଛି ହେଲା, ତ ଏଠି ଏକବଚନ ବା ବହୁବଚନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଖେଳୁଛି, ହଁ ପିଲା ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ପିଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଏକାଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତ ଆମ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ରହିଅଛି। ବାଟଘାଟରେ ଯା ଆସ କରିବା ବେଳେ ଦେଖି ଦେଖିକା ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଟଘାଟ, ଯା ଆସ, ଦେଖି ଦେଖିକା ଏରା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ପ୍ରଣାଳୀ ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ପ୍ରଥମେ ଆମର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭଲର ବିପରୀତ ହେଉଛି କ'ଣ ମନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଖାଲ ଢିପ, ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ, କିଣା ବିକା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବଡ଼ ସାନ, ଜୀବନ ମରଣ, ସତ ମିଛ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଯିବ ସମାର୍ଥକ ଦୁଇ ପଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆମେ କହୁଛେ ହଣା ମରା, ହଣା ଯାହା ମରା ସେଇଆ, ଦୁଇଟାକ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାକ ମିଶିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କହୁଛେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଆରେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ବାନ୍ଧବ କ'ଣ, ଦୁଇଟାକ ଏକା କି ନାହିଁ, ଦୁଇଟାକ ମିଶାଇକି ଆମେ ସମାର୍ଥକ ଦୁଇ ପଦର ସଂଯୋଗରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରୁଅଛେ। ଗୋରୁ ଗାଈ, ଧନରତ୍ନ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥ ଥିବା ଅର୍ଥ ନଥିବା ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଯୁଗ୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ଗପ ସପ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ ଗପର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସପ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅର୍ଥବିହୀନ। ତ ଏହାକୁ କଥାର ଲଥା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ କାମ ଦାମ, ବାସନ କୁସନ। ଆରେ ବାସନ ତ କୁସନ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ କୁସନର ଅର୍ଥ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଲଗେଇ କହିଲେ ଆମ ଶବ୍ଦଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ସେଇଟା ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ପେଟ ପାଟଣା, ଘର ଫର। ତାପରେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ସହିତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟାର ମିଳନରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଣାହଣି, ଲଗାଲଗି, ଲେଖାଲେଖି, ପଢ଼ାପଢ଼ି, ପିଟାପିଟି, ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଶୁଣାଶୁଣି। ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ସହିତ ଗୋଟେ ଅସମାଭିକ କ୍ରିୟାର ମିଳନରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ଦୁଇରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ। ସମାନ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ଦୁଇରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଝରଝର, ଛଳଛଳ, ଧୂଁ ଧୂଁ, ପେଁ ପେଁ, ଆପେ ଆପେ, ସିଧା ସିଧା। ଏଠି ସମାନ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ଦୁଇରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ସମାନ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଏଭଳି ଅଛି ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି ବା ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଆମ ଭାଷାରେ ସେହିଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଅସନ ଅସନ। ପ୍ରଥମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅସନ ଅସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକା ସବୁ ଶିଖିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟିରେ ଅଛି ତାଲବେଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଅଛି ଦନ୍ତ୍ୟସ। ତ ପ୍ରଥମ ତାଲବେଶ ଅସନର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଜନ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷେପଣ। ଈଶ 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 ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର ଈଶ, ଦୀର୍ଘଇକାର ଏବଂ ତାଲବେଶ ଯୁକ୍ତ ଈଶ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର ଏବଂ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାସ ଯୁକ୍ତ ଈଶ। ଈଶ ଈଶ ଦୁଇଟାକ ଏକା ଶୁଭୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଈଶ୍ୱର ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଲା ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡ। ସେମିତି କହିବେ କୂଳ କୂଳ, କୃତି କୃତି,
ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିବ କିଛି ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ପରି ଆମ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼, ତ ଓଡ଼ିଆ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଏମିତି ଆମେ କହିବା ଅପେକ୍ଷାର କ'ଣ ହେବ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ଉପେକ୍ଷା। ଅସଲ, ନକଲ, ଅଲଣା, ଲୁଣି, ଆଗ ପଛ, ଆନନ୍ଦ, ନିରାନନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଲେଖି ରଖିବେ, ଏହାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଥି ହେଇଯିବ, ଏମିତିକି 30 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ପାଖାପାଖି। ସନନ୍ତ, ଯୌନ୍ତ, ନିଯନ୍ତ। ସନନ୍ତ, ଯୌନ୍ତ, ନିଯନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସନନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଧାତୁ ପରେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ତ ଏହି ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ ଆମେ କହିବା ସନନ୍ତ ପଦ। ଧାତୁ ସହିତ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ ଆ ଏବଂ ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ? ପିପାସା। ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଗୀଷା, ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଅଛି। ତ ପିପାସା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଅଛେ ତ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ନା ପା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସେ କହିନଥିଲା କି ଏଇଠି କ'ଣ ରହିବ? ଆ କିମ୍ବା ଆ ଏବଂ ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ପା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ପିପାସା, ଜି ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ଜିଗୀଷା, ଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ଶୁଶ୍ରୂଷା। ହେଲା, ତ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ, ଅଟୋମେଟିକଲି ହେଇଯିବ ଜିନିଷଟା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୌନ୍ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅତି ସହଜ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଧାତୁରେ ଯୌ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରାଯାଏ, ଆଉ ଯୌ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଧାତୁକୁ ଯୌନ୍ତ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଯନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା, ଆମର କ'ଣ ସନନ୍ତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସେସବୁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଉଥିଲା? ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସେମିତି ତୁମେ ଯୌନ୍ତରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଯୋଗ କରାଯିବ। ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା। ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ନ କଲେ ତ ଯୌନ୍ତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଯୌ ତ କ'ଣ ହେଲା? ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟ। ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଯୋଗ କଲେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟ ମାନ। ଦୀପ ଯୁକ୍ତ ଯୌ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦେଦୀପ୍ୟ। ଦେଦୀପ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ମାନ ଦେଦୀପ୍ୟ ମାନ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ନିଯନ୍ତ। ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଧାତୁ ସହିତ ଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଧାତୁ ପରେ ଏହି ଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଢ଼ାଯାଉଥିବା ଧାତୁକୁ ଆମେ କହିବା ନିଯନ୍ତ ଧାତୁ। ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ତା ସହିତ ଣିଚ୍ ଯୋଗ କଲେ ସ୍ଥାପି, ମୂଳ ଧାତୁ ସହିତ ଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ନିଯନ୍ତ ଧାତୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ନିଯନ୍ତ ଧାତୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେବ, ନଚେତ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ପଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଣିଚ୍ କ'ଣ ହେଲା? ପାଠି। ଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ଣିଚ୍ ଜ୍ଞାପି, ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଣିଚ୍ ଚାଳି। ତ ଏଇଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନବଶ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରାମାର ବହିର ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବିଷୟ। ଆଶା କରେ ଏଇ ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିଥିବେ। ଯଦି ମନରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରିଫଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ବୁଝିବା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବୁଝିବାଟା ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଉଛି, କନସେପ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ। ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ହାୟର ଲେବୁଲକୁ ଯିବେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଥିବେ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଥିବା ବା ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂତନ ଏକ ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ। ଖାଲି ବ୍ୟାକରଣ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବା। ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।